multi-award-winning comedian, presenter, actor, producer, amazing singer. Welcome, Kapil Sharma, Thank you, everyone. thank you. Woo! So when I first came to Mumbai, I was 22 because I had only 1200 rupees. 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣਾ Johnny, yaad hai that time that we went to see Shah Rukh Khan? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ So yes, she is my cousin. जो मेरे साथ गेट क्रैश किया था जिन्ने. I'm sorry, Mr. SRK. He opened the door and the first thing he said was. ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ उन्होंने कहा कि ਸਾਨੂੰ मैं कहा आपके शो टीवी पे सब कुछ है कॉमेडी शो नहीं है कॉमेडी शो क्यों नहीं बनाते कहते हैं आपके पास है कोई मैं कहा हाँ है गिव मी 2 days I will come back to you मेरे को कोई शो नहीं सीगा Oh my God. मैं घर So welcome to Feel It in Your Soul, everyone. Woo! Okay, so today I have a very special guest, someone very close to my heart, introducing multi-award-winning comedian, presenter, actor, producer, amazing singer, and a wonderful father, a loving husband, doting son, and honestly, a truly inspiring and loving brother. Welcome, Kapil Sharma, Thank you, everyone. thank you, thank you. Woo! Thank you, Anju Didi, for having me on your beautiful show. So let me tell our audience one thing that she's my cousin sister. So in between the shots, if I will call her Didi, so don't be get shocked. I think everybody will start calling me Didi then. Okay, no. So, Kapil, I want to say, first of all, a big thank you. Thank you. When I called you up and I said, Kapil, I've got this idea in my mind that I want to do. And you said, of course, Didi, of course you can do it. So thank you for giving me the opportunity. I'm so proud of you. It came in my mind actually over lockdown. I really started to think about, just from my own personal journey, how things had changed at pivotal times in my life. And I thought I really want to do a podcast which finds those moments where we listen to our soul and then we go and act on it and we can really change the trajectory of our life. And the first person that came in my mind was you. So thank you for saying that. Honestly, thank you. Thank you. So I want to start with Chota Kapil, little Nikka Kapil running around Amritsar. What were you like when you were younger? बहुत छोटा सा उसका अब मैं हिंदी में बोलूँगी पंजाबी में ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ Okay. ਮਰਾਠੀ So would ਬੋਲੋ love to speak in Tamil. इन्ने कड़ाई है ना मैंने बहुत आने अमृतसर. Oh, so okay. I will choose Hindi actually. अच्छा So मैं जब पैदा हुआ ना बहुत ज़्यादा छोटा था तब तो मुझे पता नहीं या कि मैं क्या पसंद करता था और क्योंकि जो आजकल जिस तरीके का माहौल है जिस तरीके का टाइम है तब इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी सोशल मीडिया नहीं होता था टीवी भी होता था तो किसी किसी के घर में होता था सो मैं जाता था अपने आस पड़ोस के घरों में टीवी देखने तो जब नई नई इंडिया में रामायण शुरू हुई ना या सो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना जो 80s वाले सो हमने शायद रामायण अगर पढ़ी ना हो ना तो रामायण देखी है सबने तो इस वजह से हाँ सो मुझे टीवी देखना अच्छा लगता था बचपन में गाने गाना अच्छा लगता था सुनना अच्छा लगता था बाकी अमृतसर में आपको पता है अमृतसर में खाया पिया मौज की बैठ गए फिर स्कूल में आए स्कूल में अपना एक ठीक था मेरा बचपन मतलब इतना कुछ ऐसा भी नहीं था कि बड़ा एक्साइटेड था मैं ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं सो हाँ मेरे फादर को मुझ में आर्टिस्ट दिखता था हमेशा ही वो मुझे बड़ा प्रमोट करते थे बड़ा सपोर्ट भी करते थे कि मैं कभी कोई स्कूल में गाना गा लिया या कॉलेज में कुछ कॉलेज में आया जब तो कॉलेज में तो खैर मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था हाँ डैडी उस समय थे तो मैं कोई भी फंक्शन जब करके आना डैडी को बताना कि अच्छा मैंने ये किया तो बड़े खुश होते थे सो बस यही है छोटी छोटी चीज़ें करके आज पता नहीं कब हम अंजलि के शो में पहुंच गए थैंक यू Kapil. But I remember like also मैंने पता कि मासी जी मैं थोड़ी पंजाबी मेरी हिंदी इज लाइक फिल्मी हिंदी like इसी वक्त मैं चाहना होता हूँ देखना बोलो एक इंग्लिश तो बोलो की बोलने चाहते नहीं मैं कहने लगी सी like with Masi ji she loves singing. Do you think you got your musicality from her? एक्चुअली कह सकते हैं पर मम्मी ने एक्चुअली
ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ Yeah. ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗਾਇਜ਼ ਆਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਓ। Yeah. ਸੋ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, Yeah. ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਗਾ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ Yeah, ਮੰਮੀ ਨੇ because ਢੋਲਕ see, ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। drums ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਢੋਲਕ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ। ਯੂ ਨੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦਿਖਾਈਆਂ Yeah. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। Oh, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। wow. ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਤਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਿ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੌਂਗਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਪਲੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। Wow, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਡ੍ਰੀਮ, ਸੀ। I didn't know that. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਮੰਮੀ ਔਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਸ-ਹਾਸ ਮਰ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮੋਨਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ DNA ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। No, absolutely not. In fact, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, I remember when I first came to India. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ experience was not in a city, Delhi or Mumbai. It was straight to Punjab, right? So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, it's my first time in India, first time meeting my family, right? And one thing that I really remember was the love. There was so much love there, even though I met for the first time when I was 24. Manu yaad hai, like Pooja had a picture of me when I was a teenager. I think my Nani Ma brought it, and she had it in her room. She goes, "Anju Didi, I have got your picture." And you know, enna lagya ke even though we're so apart, yeah, we live thousands of miles away, still yaad hundi hai. You think that's my family there. The other thing I remember is that we stayed at your house for a bit, and then we stayed in a hotel. And I remember that you said, I'm going to bring some of my friends, and we were going to, with your band. And you came with your band, and you were so good. Honestly, I mean, Isita, we sat there and went, oh my God, Kapil is so good, right? And then you said, Didi, do you know somebody in London? Or you asked my mom, Puaji, don't know koi pata. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। But I could see that you had this thing in your eye ਕਿ I'll knock on as many doors as I need to, but I'm so laser focused, like this is what I want. Where did that come from? Where did that feeling come from? Or that kind of mindset that you're so focused? ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਸੰਡੇ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਦੀਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆਫਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਬੰਬੇ 4-5 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ, ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਫਸਟ ਕੇਮ ਟੂ ਮੁੰਬਈ ਆਈ ਵਾਜ਼ 22 ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਓਨਲੀ 1200 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2002 ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੜਾ ਪਾਵ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 2 ਖਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਬਸ। ਵਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਰੁਕ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੁਕ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਦੀਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। Oh wow. So he is the same producer. Was that the first time when going on a plane? 2007. Wow. हाँ, ते so you know right now he is the same producer with Salman Khan, along with Salman Khan, Bani Ji Asia. He's seen you throughout. हाँ, so ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। So actually I wanted to ask you, so I remember when we left Amritsar, we isi Delhi jana si, right? And then we got to Delhi. And I was speaking to my mom and she was very upset. I said, Mom, why are you so upset? And I didn't realize that Mama Ji wasn't very well at that time. But she got very upset and she said, Anju, I'm not sure if I'm going to see Billu again. And I remember how upset she got. And I just want to kind of ask you, like, you know, I don't want to get you upset, but what I do want to ask you is, as a young man, you know, you're in that bit of being 20, you're about to start like thinking about how am I going to do life and all these things of what am I going to plan, that you also had so much responsibility and also going through a lot of emotions as well, personal emotions. How did you navigate and how did you use that to kind of almost like use that energy so that you can actually put it even more into where you want to go? Exactly ਦੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਸਗੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਲਾਸਟ 3-4 ਦਿਨ ICU 'ਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਊ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਤਾਊ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਤਾਊ ਜੀ, 2 ਹੀ ਜਣੇ।
ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤਾਊ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ, Yeah. ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ कि आप ले जा सकते हैं उनको, ले जा सकते हैं। मैं कहा अच्छा, मतलब हॉस्पिटल चो तो उदों कहंदे ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੈ ਜਾ ਸਕਤੇ हैं, ही इज़ नो मोर। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਡੈਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਆਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਹਾਂ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਗਨ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ, ਦੋਸਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੇਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਮੀ ਲਈ 3 ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਛੋਟਾ 23 ਦਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। I do also think there's a lot in that early years of couple, kind of going through those early years of, the path that you were taking, coming to Bombay. But I also think you took on a lot of responsibility as well, because, sometimes you start something, you see, chalo dekhte ki honda, ki nahi honda. But I think that focus that came is that you were like, this has to work. This has to work. Right. Because I've got a lot of people, a lot of my, that are close to my heart, that are depending on me. And if I do this, it's not just going to affect my life, it's going to affect everyone's life. ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। Yeah, it's so true. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ। Yeah. ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੇਜ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਾਕਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਭੂਆ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, that was the universe for sure, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। 100%। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ। 100%. Okay, so I want to get into the mindset of Kapil Sharma, right? Do you look at, do I have to be better than this person, or how do I, there's so many people, how am I going to be seen? What is your mindset? Because I'm thinking of, that person who's starting out,
you know, when you're starting, there's so many people. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ step ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ? I'm nobody, right? Right. How do you get into that winning mindset of kind of pushing away those negative thoughts and just going through and finding your own voice, you know, in this industry? ਜਦੋਂ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ, ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਹਾ। Yeah. ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। Yeah. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੈਂ 6 ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਨਰ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਨਰ ਚਲੋ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਰ ਵਾਰੀ 1 ਸੀਜ਼ਨ 2 ਸੀਜ਼ਨ 3 ਸੀਜ਼ਨ 4 ਸੀਜ਼ਨ 5 ਸੀਜ਼ਨ 6। ਮੈਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਚੇਂਜ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਥੋੜਾ ਬਦਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ डांसिंग शो। तो मैं कहा आप आपके शो टीवी पे सब कुछ है, कॉमेडी शो नहीं है, कॉमेडी शो क्यों नहीं बनाते? कहते आपके पास है कोई? मैं कहा हाँ है। कहते बताओ क्या है? मैं कहा गिव मी 2 days, आई विल कम बैक टू यू। मेरे को कोई शो नहीं सीगा। Oh my God। मैं घर गया, मैं लिस्ट बनाई मैनू की करना आंदा। स्टैंड अप कर लेना मैं, मैनू ना ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਦ ਸ਼ੋ ਵਿਲ ਓਪਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਰਾਮਾ, ਮਾਈ ਦਾਦੀ ਵਿਲ ਕਮ, ਮਾਈ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕਲੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਨਲੀ ਫॉर 24 ਜਾਂ 26 ਐਪੀਸੋਡ। ਸੋ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ੋ ਅਗਰ ਹੋਵੇ, ਇਫ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ, ਸੋ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 8 ਐਪੀਸੋਡਸ। ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੋ। Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਣੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਮੇਕ 10 ਮੋਰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 200 ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, 24 ਤੋਂ 200 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 22 ਜੂਨ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। 5000 ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ, 5000 ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। I totally agree। ਜਦੋਂ ਵੀ when you're going to start something, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, you know, when I started my business, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ that have got, you know, a business or whatever, you'd never start anything. You actually have to, which is a really good piece of advice of anybody starting out। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜ ਲਏ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ। You know, when I was in Amsterdam, I called you. Yeah, I remember। ਗਿੰਨੀ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂ نو ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕਮਾਇਆ ਫੇਰ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਫੇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। It's so true। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਸੇਮ ਨਾ ਆਉਣ, ਔਰ ਜੇ ਸੇਮ ਆਉਣ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਸੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। And I think your point, and I 100% agree on this, that when you have those moments, the setbacks, the closed door, Right. the perception of failure, and I think also, you know, being Indian, so whether you're an Indian from India or an Indian like me from England, yeah, British born Indian, right, we have this thing in us where failure is such a scary thing, you know, from a young way. It's almost like people are afraid to fail, but the failure or something not working for us is the biggest way we grow. Like, you can do so much, and then the point that it doesn't work and you find a way around and you come back, Right. that is your biggest growth path, your biggest growth journey. ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਇੰਨਾ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, yeah, you know, if you're in 5th standard, you know, you have 8 subjects or 9 subjects, whatever, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ you have to be good in mathematics, you have to be good in English, you have to be ਫਲਾਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਫਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿੰਨੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। If you didn't fit into the square box, then it's like banda karda ki pya hai, is it going to work, is it, you know, too risky? Like I totally understand that. So to kind of like take us to, you know, I came to see you quite a few times, we've had a lot of fun times together. Johnny, at that time that we went to see Shah Rukh Khan, I have to talk about that time. I'm the cousin, by the way, everybody, who turned up at Shah Rukh Khan's house. And I have to say, it wasn't entirely Kapil's fault, because I'd come from London, right? And he goes, "Main apni cousin nu dikhana," and he said, "Aj, you know, there's a party on and there's a new film coming out." And I said, "Please, Kapil, can we go there? Please, can we go there?" And he said, "Acha, chalo chalte." Do you remember? Yes, of course. मैं वो किस्सा Netflix वाले एक stand up किया था, मैं वो भी सुनाया सी। So yes, she is my cousin. जो मेरे साथ गेट क्रैश किया था जिन्ने। I'm sorry, Mr. SRK. No problem, but बड़ा मजा आया सी। It was so much fun. But I've got to say, when we turned up there, right, we were like, first of all, we were very excited, yeah? And then we got there, the gates are there, and we both looked at each other and went, oh my God. And then you said, Anju Didi, nahi lagta we should have come, right? But by that time, the security man came and he already recognized you. He's inside. Okay. And you went, okay. Then you said, acha, main kalla janda, right? To at the bed, I'll say hello, good luck on the movie and everything, then I'll come back and go, right? So I'm sitting in the car thinking, okay, we maybe shouldn't have come. Next thing, the gates open, the big gates open, right? And you're walking out like a movie, you know, slow motion. You with Mr. SRK, Shah Rukh Khan. Shah Rukh bhai lai taaliyan bahut zyada. Honestly, and he opened the door. Actually मैं उन्होंने क्या, मैं कहा यार, मैं कहा भाई मेरी cousin आई हुई है बाहर, उन्हें ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੇਟ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, 2 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾਈ। So sweet guy. It was so sweet. He opened the door and the first thing he said was,
hi Anju Didi. And I went, oh my God, like literally I was like, oh my God. He opened the door and he goes, come party with us. Wow. And I honestly, I could not believe that moment. I was dressed in, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, right? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈ। Yeah, I look like some kind of exchange student, some kind of like, you know, backpacker with my yogi trousers on, a vest on. It was a full on out cocktail party, right? Everybody was so glamorous. We walked in, we were ਉਦੋਂ given... ਗੈਸਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਗੈਸਟ There ਬਚੇ was a few ਸੀਗੇ। guests there. I danced, you know, the mudda wala dance. We danced on the dance floor. And then at the end, I've got to say, all of us, you see gup shop mar disi, right? At the end. And I have to say a special, you know, just going there when I met Mr. SRK himself and Gauri, they were so lovely, such lovely humans, and made us sanu saag detta, makki di roti ma hor leke awa. I was sitting there going, is this actually happening? And then at the end of the night, we were all talking. It was so chilled. And Kapil, I've got to say that you have this magic of Kapil, which is you make this level in a room where you feel like it's a safe space, right? No kind of upper niche, no kind of like, even your manner of joking, it's so warm, it's so loving. And we were sitting there, and I'm not going to ask you how you do that, because I actually think that is the genius of Kapil Sharma. Honestly, that is the genius. ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, Yes. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? I know. ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ? I know, so funny. But you definitely have that. And I also, actually, I forgot to talk about, which I did want to say, it was a very proud moment. I went to go and watch. There's so many proud moments, you know, as a family member. We've been watching you grow from, watching you come on our TV in London, and we're going, there's Kapil, and we're getting so excited. You saw my show in Wembley also. Yes, we saw your show in Wembley. You even called us ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ out. ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ? Yeah, well, I did, but you know, ek gal hai ke bande dasde, and then when you see it, and you're on stage, and you even give us a shout out, and everyone's like, Anju Didi. Anyway, so another thing I wanted to say was on, you know, congratulations on your new movie that you've done, Zugato. I went to go and see it in Feltham Cinema. Anyone who's in London knows that cinema. And I actually went by myself. I went with my mum and dad. But I turned up by myself, and mum and dad were there. And mummy, daddy, right, they had a big bag. Which on a flask jada rakhe hoya, gathia, semia, pata nahi ki kuch, and this is in London, right, where you can't even take your own food in. Anyway, we went in, we watched the movie, and I felt really a sense of pride as well, because it was one of those movies where those types of stories that I believe need to be told, that kind of daily grind that people go through, that sometimes we forget about how difficult life can be for people. I thought you were superb in it. I really have to say that. What made you take on a role like that? Because it was kind of a very unassuming role. ਦੀਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨੰਦਿਤਾ ਨੂੰ, ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਾਮੇਡੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੱਟ ਚਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਨੀ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਦਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਮੀਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆਈ ਕੈਨ ਕਮ ਓਵਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨੰਦਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, 50% ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਸੇਫ ਹੈਂਡਸ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਦਿਤਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ।
Did you ਤੇ feel like you needed to get into character? How did you get yourself ਨਾ, into that character? ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ Yeah. ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਨ Yeah. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। Yeah. ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ And ਮੇਬੀ did you ਹੁਣ ਗਿਆ। use those memories? Did you kind of like when you were about to do, Ah. did you start thinking about and try and ਮੈਨੂੰ harness ਦੀਦੀ that? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, Yeah. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜੁੜੇ, Yeah. ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਕੁੱਕਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਗੁੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। And I think that's why people maybe ask you that question, is because you played that role beautifully. It Thank was you. so beautifully, honestly. It really was. Okay, so closing tradition on the show. I'm Okay. saying tradition, jidda pata nahi main kinne kite so I asked this question because I think the gift of hindsight or experience is a very wonderful thing, right? When experience karke ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, and you can give yourself so much advice, but at the time you have to go through it for the first time yourself. So for some of our younger listeners who are going through something, what advice, Kapil, would you give your younger self? ਇੱਕ ਤੇ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਸਡ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੋਜੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ honestly, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ that is such beautiful advice. That is a true feel it in your soul moment. I want to say thank you from the bottom of my heart. It's been such a pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you guys. Follow your बर्दाश्त heart. करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Feel it in your soul. Thank you. Bye bye.